16 MCQ. A particle moves in a straight line with a retardation proportional to the displacement x. Change in the kinetic energy is proportional to. तो આપણે કહી શકાય કે W બરાબર ડેલ્ટા કે W બરાબર F into x, F એટલે ma, પછી A એટલે proportional to લખી દઈએ, A into x ને A proportional to કોણ છે તો x, એટલે આન્સર જે આવી જવાનો x². A proportional to x છે એને proportional way માં આપણે મૂકી શકીએ. 17માં MCQ, the three identical rods each of mass and length are joined to form an equilateral triangle ABC. Find the MOI, એટલે કે જડત્વની ચાકમાત્રા, moment of inertia about BC. તો જો આની કુલ જડત્વની ચાકમાત્રા 3 ને લઈને I1 + I2 + I3 બરાબર છે, તો એક તો 0 થઈ ગઈ કારણ કે BC જે છે તે જે રોટેશનલ એક્સિસ છે એના ઉપર જ છે, પ્લસ હવે સળિયાના તેના છેડાને અનુલક્ષીને જડત્વની ચાકમાત્રા કેટલી તો 1/3 ml². પણ એ ક્યારે જો સળિયો સીધો હોય તો હવે આપણે એમ કહી શકાય કે જે લંબ અંતર થવાનું આનું એ આ થવાનું આના જેટલું, આ ખૂણો 60, એટલે આપણે એમ લખી શકાય કે L sin 60 નો સ્ક્વેર મલ્ટી આ બીજું બી એટલું જ આવવાનું 1/3 સેમ જ m L sin 60 નો સ્ક્વેર એટલે 2 into 1/3 into m L². sin 60 એટલે √3/2 એટલે 3/4, 3 કેન્સલ એટલે 1/2 ml². એટલે આન્સર જે છે એ આપણો આન્સર થવાનો C. 18મો MCQ, the speed of propagation of wave in the medium is 300 meter per second. The equation of motion point at x equals to 0 is given by y equals to 0.04 sin 600 pi t. Displacement of a point x equals to 75 centimeter at t equals to 0.01 second. એટલે આ તો x બરાબર 0 આગળ છે, તો આપણે કહી શકાય કે y બરાબર સૂત્ર જ આવશે 0.08 sin 600 pi t minus kx. y equals to 0.05 sin આ 600 pi divided into t, એટલે t બરાબર આપણે લખી શકીએ 0.0 minus kx એટલે 2 pi upon lambda into x એટલે 0.75 છે, 75 સેન્ટીમીટર કીધેલું છે એટલે બરાબર, તો y is equals to 0.04 sin આ pi 6 pi થઈ ગયું કારણ કે આ 0 પોઈન્ટ એટલે ઉડી જવાના. હવે અહીંયા લેમ્ડાની જરૂર છે આપણને, તો લેમ્ડા માટે વિચાર કરીએ તો આપણી પાસે સૂત્ર છે v બરાબર ω/k, તો ડાયરેક્ટ આપણને k જ મળી જશે, k. તો is equals to k equals to કેટલા તો k equals to ω/v. ઓમેગા કેટલું થવાનું ઓમેગા k એટલે 600 pi divided by v એટલે 300 આપણને આપેલું છે એટલે 2 pi થઈ ગયો, એટલે આ થઈ ગયું 2 pi એટલે minus 2 pi multiplied by આ 3/4. તો y equals to 0.04 sin 6 pi minus આ કેટલું થઈ જવાનું અહીંયા 3 pi/2. Therefore y is equals to 0.04 sin 12. હવે ચાલો ને કઈ કરીએ કલાક, તો 9 pi/2 થઈ ગયું, 9 pi/2 થાય ને કારણ કે આ થવાના અહીંયા 12 - 3 9, 9 pi/2 9 pi/2. તો y equals to 0.04 sin pi/2 plus એટલે 9 pi/2 એટલે pi/2 plus 4 pi
તો y equals to 0.04 cos pi by 2 વિધેય બદલાઈ ગયું 4 pi pi by 2 ક્યાંથી થાય બીજા ચરણમાં sin પ્લસ ને cos 4 pi એટલે 1 એટલે y equals to 0.01 સેન્ટીમીટર સોરી મીટર કારણ કે આપણે 0.75 કન્વર્ટ કરેલું 19મો The inside and outside temperature of a refrigerator are 273 Kelvin and 303 Kelvin respectively. Assuming that refrigerator cycle is reversible, for every joule of work, એટલે કે 1 joule જેટલું કાર્ય થાય ત્યારે heat delivered to the surround will be. તો આપણી પાસે સૂત્ર છે બીટાનું આવ્યું આ. તો therefore Q2 is equals to Q2 એટલે તો ઠારણ વ્યવસ્થામાં મેળવાતી ઉષ્મા જે ઠંડી ઉષ્મા હોય તે 273 આ 303 માઇનસ આ 273 એટલે કે આ થઈ ગયું 273 ડિવાઇડેડ બાય 30 નિયરલી ઇક્વલ્સ ટુ 9 જૂલ થઈ ગયું. હવે Q1 બરાબર સૂત્ર છે W પ્લસ Q2 તો Q આ 1 આન્સર 9 એટલે આન્સર આવે 10 જૂલ. 20મો The acceleration of the particle increase linearly with the time t is equal to 60. If the initial velocity of the particle is 0, the particle starts from the origin, then to distance traveled by the particle in time t. એટલે a પરથી d શોધવાનો છે તો a equals to 60. Therefore dv બરાબર 60 dt v equals to 60 square by 2 સંકલન કર્યું એટલે તો v equals to 3t square dx બરાબર dt square into dt પાછું સંકલન કરીએ તો 3 t cube by 3 so therefore x proportional to t cube. 21 એટલે માં a cube of iron whose side are of length L is put in mercury. The weight of the iron cube is W. Density of the iron is rho L. That of the mercury is rho M. Then the depth to which the cube sinks given by expression. એટલે કે અહીંયા આપણે કીધું છે કે મર્ક્યુરીની અંદર આ રીતનો એક ક્યુબ મૂકેલો છે. ધારો કે x જેટલો ડૂબે તો ઉપલા બળ બરાબર એનું વજન થાય તો વજન બરાબર ઉપલા બળ એટલે વિસ્થાપિત કરેલા પ્રવાહીનું વજન mg તો w જેટલું પદાર્થ અંદર ડૂબે એટલું પ્રવાહી વિસ્થાપિત થાય એટલે L² * x mg rho mg તો therefore x equals to w ના છેદમાં L² x L² rho mg. 22 તો 22 તો આપણે ચોપડીનો દાખલો છે MCQ. A ball drop into a well in which water level is depth h below the top. The speed of the seconds be c. Then the time after which the splash is cleared by the given. એટલે આન્સર એ છે આપણને ખબર છે બુકનો જ છે. 23 તો 23 ની અંદર the pressure on swimmer 20 meter below the surface of the water at the sea level. તો આના માટે p બરાબર સૂત્ર છે pa plus h rho g આ 10⁵ plus 20 આ 10⁵ into આ 10 એટલે 10⁵ plus આ થઈ જવાના 2 into 10⁵ એટલે 3 into 10⁵ એટલે 3 atm. 24 two force each numerically equals to 5 Newton are acting as shown in the figure. The resultant તો આને આપણે આ રીતના બી દર્શાવી શકીએ. આ બે વચ્ચેનો ખૂણો 120 તો રિઝલ્ટન્ટ F equals to વર્ગમૂળની અંદર 5 નો વર્ગ વત્તા 5 નો વર્ગ પ્લસ 2 into 5 હવે cos
કેટલા આવવાના 120 cos 120 એટલે 1/2. તો f is equals to square root of 5 square plus 5 square minus 5 square. એટલે આન્સર થઈ ગયો 5 ન્યૂટન. 25. A planet has mass equal to 1/10 of the Earth. Diameter of the planet is half of the Earth. The acceleration of falling body on the planet is. એટલે ગુરુત્વાકર્ષણ પૂછેલું છે g બરાબર g m upon r square. એટલે g proportional to m upon r square. એટલે planet gp upon ge is equals to, તો gp upon gme અહીંયા થઈ ગયું re ના છેદમાં rp નો સ્ક્વેર. તો therefore gp is equals to, એનું દળ કેટલું છે 1/10 of, એટલે 1/10 of me divided by me multiplied by r. એની ત્રિજ્યા કેટલી છે? તો ત્રિજ્યા જે છે એની diameter of the planet half of the earth, તો એનો રેડિયસ બી half of the earth થવાની નો સ્ક્વેર. તો therefore gp into ge, તો 1/10 multiplied by 4, આ ઉપર જવાના એટલે multiplied by 9.8. તો જો આપણે અહીંયા 10 લઈએ તો 10 કેન્સલ થઈ જાય, તો આન્સર 4 ની નજીક આવે એટલે 3.92 આન્સર આવવાનો મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. 26મો, an ideal monodynamic gas undergoes a cyclic process ABCA as shown in the figure. The radiation of the heat absorbed during the AB to the ratio of the heat absorbed during the AB to the work done on the gas during BC. આમાં એક પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, મોનોની જગ્યા પર ડાયએટોમિક, તો આન્સર આવશે. તો એના માટે આપણે વિચાર કરીએ તો પહેલા આપણે કહેવાય કે ડેલ્ટા Q બરાબર F/2 mu r ડેલ્ટા T, એટલે 5/2 mu r ડેલ્ટા T. તો જે પ્રોસેસ જે છે એ પ્રોસેસ આપણા માટે શું થવાની? તો એ A to B કીધેલું છે, એટલે 2T0 minus T0 is equals to, તો F/2 mu r into T0 બરાબર. હવે W બરાબર સૂત્ર છે mu r T ln V2 by V1. તો therefore W બરાબર mu r આ 2T0 ln આ 2T0 એટલે T1 upon T2 થઈ જવાનું, 2T0 by T0. તો therefore W બરાબર mu 2 mu r T0 ln 2. અહીંયા V proportional to T પરથી લઈ, બરાબર છે. હવે બરાબર જોજો, કદાચ એવું બને કે તમને એમ થાય કે અહીંયા આ પણ આગળ માઈનસ સંકોચનનું માઈનસ આવવાનું, એને લોગમાં લઈ લીધેલું છે, બરાબર, કારણ કે એ કદ ઘટતું છે એટલે સંકોચનમાં કાર્ય માઈનસ થાય, તો માઈનસ અહીંયા મૂકો લોગના નિયમ પ્રમાણે. તો એ V1 અહીંયા પહેલું લખવું પડશે V1 upon V2, એટલે V1 એટલે અહીંયા T1 upon T2 થઈ ગયું, એટલે T1 એટલે પહેલું આગળનું ટેમ્પરેચર એટલે 2T0 છે, બરાબર. અથવા ટેમ્પરેચર નહીં લખવું હોય ને V, તો આપણે અહીંયા એવું લખી શકીએ આ 2V0 ના છેદમાં V0, એટલે આ થઈ ગયું ln 2. હવે આ બેનો ગુણોત્તર લઈએ, ડેલ્ટા Q by W is equals to, તો ઉપર 5 બચી જવાનો, આ નીચે 5/4 થઈ ગયું, mu mu r r T0 કેન્સલ, છેદમાં આવવાનું ln 2. એટલે આપણો આન્સર જે છે એ આન્સર થવાનો C પર ક્યારે? જો F બરાબર 5 એટલે કે આપણે ડાયએટોમિક લઈએ તો. 27મો, 27માં આપણને કીધું છે કે આ બે બ્લોક છે B ને એની ઉપર બ્લોક છે તે A, બરાબર છે. તો A ને જો આપણે વાંચીએ તો કોએફિશિયન્ટ ફ્રિક્શન બિટવીન A એન્ડ B, તો જો બંનેને આપણે જ્યારે સાથે ખસેડીએ તો ત્યારે આપણે એમ કહી શકાય કે A equals to F/m. તો F49 છે અને બંનેનું દળ A અને B બંનેનું જે દળ આવે એ 10 થવાનું, એટલે A બરાબર 4.9 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર.
હવે જ્યારે એ ઉપર બળ લાગે ત્યારે એનું એ બળનો જે વિરોધ કરે આવ્યો આ, તો એ કયું બળ આવે? ઘર્ષણ બળ. તો ઘર્ષણ બળ Fs equals to mu s n equals to ma into g a mu s n બરાબર ma into g બરાબર ma into aa. કેન્સલ. તો mu s equals to aa divided by g. a કેટલો છે? તો 4.9 ને g કેટલો છે? તો 9.8, એટલે કે 1/2, એટલે કે 0.5. 28માં MCQ. A ball of mass m moving with the velocity u rebound from the wall with the same speed. The collision is assumed to be elastic and the force of interaction between the wall and ball varies as shown in the figure. Then the value of f0. તો અહીંયા એમ કે જે ઘેરાયેલું વક્ર એટલે ત્રિકોણનું જે ક્ષેત્રફળ જે છે ને ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એમ કહી શકાય કે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર. તો ક્ષેત્રફળ આવવાનું 1/2 ઇન્ટુ ટી ઇન્ટુ f0. પાયો આખો લેવાનો એટલે આ ટી જેટલું થાય. વેગમાનનો ફેરફાર 2mu બરાબર. તો therefore f0 is equals to 4mu divided by t. 29માં આપણે two open pipe of length 50 cm and 50.5 cm produce 0.3 beats per second and the velocity of sound. તો beats per આપણે જે લખીએ is equals to f1 minus f2. આ 0.3 છે. આ v upon 2l1 v upon 2l2. તો therefore 0.3 multiplied by 2 v 1 upon 50. એટલે જો આપણે એને 0.5 કરી દઈએ માઇનસ અથવા પહેલા રહેવા દઈએ 50 માઇનસ 50.5. આ પોઈન્ટ્સ એટલે 6/10 is equals to v 50.5 minus 50 multiplied by 50.5. So therefore v is equals to 6 multiplied by 50 multiplied by 50.5 divided by 10 multiplied by 0.5. તો આનું તમે ગણતરી કરીએ તો આ કેન્સલ થઈ ગયું બરાબર. આ થઈ જવાનું પોઈન્ટ એટલે અહીંયા 12 multiplied by 50.5. તો v equals to થવાનું 50.5 multiplied by 12. તો 500 અને 30 પોઈન્ટ સમથિંગ આન્સર આવવાનો આનો 505 એટલે 505 એટલે અહીંયા 12 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 50.5 એટલે 30 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ એટલે આશરે 30.3 મીટર પર સેકન્ડ. હવે 30. Water flows through a horizontal pipeline of varying cross section at the rate of 0.2 meter cube per second. The velocity of water at the point for the cross section area of pipe is 0.02 meter square. તો જે આપણો વહન દર જે છે એ વહન દર હંમેશા અચળ રહે. આપણે કોના પ્રમાણે? સાતત્ય સમીકરણ પ્રમાણે. તો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a ઇન્ટુ v. વહન દર કેટલો છે? તો વહન દર જે આપણને આપેલો છે એ 2/10. ક્રોસ સેક્શન એરિયા આપણને જે આપેલો છે એ 2/100 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય v. આ કેન્સલ એટલે v ઇક્વલ્સ ટુ 10 મીટર પર સેકન્ડ.